할렐루야, 성도 여러분 모두 반갑습니다. Hallelujah. Good to see everyone. 오늘부터 저희 교회에서는 공식적으로 마스크를 벗고 또 식사를 건물 안에서 할 수 있게 되어 있습니다. Starting today, we are able to take off our masks for vaccinated individuals and start eating indoors. 그러나 백신 접종을 맞지 않으신 분이나 본인이 마스크를 쓰기 원하시는 분은 마스크를 쓰셔도 괜찮습니다. However, if you're unvaccinated, we ask that you keep your mask on, and also, if you just prefer wearing your mask, feel free to do so as well. 올해의 비전 강하고 담대하라 함께 표 제창하시고 하나님께로 예배 가운데로 나아가십시다. Let's begin our worship service with our slogan for this year: Be strong and courageous. 강하고 Be strong and 담대하라. courageous. 강하고 담대하라는 찬양을 함께 드림으로 하나님께로 나아가십시다. Let us go to the Lord as we sing praise with our theme song. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the Lord will go before you, and His light will show the way. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. Why don't you give Him all of your fears? Why don't you let Him wipe all of your tears? He knows, He's been through pain before, and He knows all that you're looking for. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. Nothing can take you out of His hand. Nothing can face you that you can't command. I know that you will always be in His love, in His power you will be free. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. For the one who lives within you will be strong in you today. Will be strong. Will be strong in you today. Amen.
of sorrows. Land of sorrows, Lamb of God, by His own betrayed, the sin of man and breath of God has been on Jesus' slain. Silent as He stood accused, beaten, mocked, and scorned, bowing to the Father's will, He took a crown of thorns. Oh, the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Sent of heaven, God's own Son, to purchase and redeem and reconcile the very ones who nailed them to that tree. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Now my debt is paid. Now my debt is paid. It is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free. Now my debt is paid. Now my debt is paid. It is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, it's free indeed. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. See, the stone is rolled away. Behold the empty tomb. Hallelujah. Hallelujah. God be praised. He's risen from the grave. Oh, the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my
Praise and honor unto thee. Praise and honor unto thee. Amen. What gift of grace? What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing. For in my need, His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, when the race is complete, still my lips shall
shall repay. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Heavenly Father, we thank you, God, for this day. We thank you for this opportunity to gather together as a family in Christ to worship you. Lord, what a privilege it is to bear the name of Jesus. Lord, what an awesome thing it is to be able to worship you directly. Lord, we thank you for being our perfect priest, our perfect king, our perfect prophet, our perfect sacrifice. And Lord, for accomplishing all things for us on the cross and through the empty tomb. Lord, we pray that as we worship you today, God, that we will be reminded of the incredible reality of your love and your grace for us, that while we were yet sinners, you died for us so that we could be saved and have eternal life. Lord, we pray that we would humble ourselves before you and your word today, that we would not grieve your Holy Spirit, but Lord, that we would let your Spirit work within our hearts and our minds to shape us in accordance with your will and purpose. Lord, we pray that if there have been distractions or if there have been deviations from your plan and purpose, or if we have been neglecting you in acknowledging your presence and your direction and your voice in our lives, Lord, we pray in confession, Lord, to you today that you would forgive us and that you would shape us and that you would continue to lead us as your children. Lord, we confess together that, Lord, we have nothing apart from you. Lord, we rely on you alone for all things in life. Lord, whether it be spiritual things or physical things, Lord, all things are under your sovereign care. So we lift up this offering to you, and we lift up this worship to you, that it may be pleasing to you, and that, God, you would be glorified in our midst. We thank you for this time. We thank you for your Spirit, and in the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. 주기도문 함께 하십니다. Lord prayer all together. 하늘에 계신 우리 Our Father 아버지여, in 이름이 heaven, 거룩히 여김을 hallowed be 받으시오며 your name. 나라가 Your kingdom 임하시오며 come, 뜻이 your will be 하늘에서 done 이루어진 것 on earth 같이 as it is in 땅에서도 heaven. 이루어지이다. 오늘 우리에게 Give us 일용할 today our 양식을 daily bread. 주시옵고 Forgive 우리가 us 우리에게 our 죄 지은 debts, 자를 사하여 as 준 we 것 have 같이 also have forgiven 우리 our 죄를 debtors. 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 And 하지 lead us not 마시옵고 into temptation, 다만 악에서 but deliver us from the 구하시옵소서. evil one. 나라와 Yours is 권세와 the kingdom, 영광이 and power, 아버지께 and the 영원히 glory 있사옵나이다. forever. 아멘. Amen. 나의 모습, 나여서요 함께 찬양하시면서 하나님께 예물 올려드립니다. We'll sing, I offer my life, as we give our offerings to the Lord. Lord, I offer my
amazing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my 사랑과 은혜가 많으신 하나님 아버지, 오늘 우리 사랑하는 새물침례교회 가족 모두 모여서 예배를 드리는 감사합니다. 우리 주님께 무엇을 드릴지 고민하다가 돈이 없어서 자기의 몸을 헌금바구니에 앉았다는 꼬마 얘기를 들었습니다. 아버지 하나님, 우리 마음이 가진 것 없어도 다 주님께 드릴 수 있는 마음이 되게 인도해 주옵소서. 우리가 드릴 거 없다 하여도 우리 마음을 주님께서 아시오니 우리가 마음부터 부자가 되게 도와주시고 기도의 부자가 되게 도와주시고, 또 우리가 물질이 있을 때마다 그것이 하늘에서 주신 은혜의 선물인 것을 늘 감사할 수 있는 우리 새물침례교회 되게 인도해 주옵소서. 주님께서 이렇게 큰 선물로 새로운 성전을 이제 주실 줄 믿사오니 이제 우리가 몇 주 후에 만날 새로운 성전에서도 우리의 기쁨을 주님께 값없이 드리고 또 마음껏 드릴 수 있는 기쁨을 허락하여 주시옵소서. 주님, 오늘 예배가 당신께서 향마여 주시고 기뻐하실 줄 믿사옵고 나사렛 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 교회 소식을 조금 알려드리겠습니다. Now we'll share some church announcements. 지난주에 우리 슈각 성도님의 조카들 함께 다녀갔습니다. 이튼, 에밀리. Last week 감사합니다. we had visiting the Kwok family's niece and nephew, Ethan and Emily. 그리고 여러분께 계속해서 건강 회복, 또 마음과 심령과 영혼의 회복을 위해서 기도 부탁드리는 분들 잊지 말고 기도해 주시고요. 특별히 로즈 자매 병원에 입원해서 아기를 출산할 때까지 거기 있게 됩니다. 임신 중에 혈압이 이렇게 올랐다 내려갔다 이렇게 그러는 일이 있어서 아예 병원에 있으면서 아이 출산 때까지 있게 될 겁니다. 여러분이 안전하게 또 건강하게 잘 출산할 수 있도록 꼭 기도해 주십시오. Let's continue to pray for our members who are in need of prayers for their health. Especially let's pray for Rose, who's staying in the hospital until the delivery date in April because of various health complications. They figured it was better to just keep her in the hospital. So she's there now. 예, 그리고 이번 주 토요일 날 교회를 이곳 벌링게임에서 샘분으로 예배당으로 이사합니다. 10시부터 5시까지 큰 물건들 유호를 통해서 이사할 것인데 도움을 주실 수 있는 분은 우리 조영 전도사님과 바나이 목사님께 말씀해 주십시오. This Saturday will be our church moving day. We're getting a moving van, and we're going to start moving at 10 a.m., packing and loading the van here. We should be finishing around 5 p.m. Definitely will need help carrying stuff, but even if you don't consider yourself a strong person, we could use help unpacking once we start dropping stuff off at the new location. So if you can help out, please talk to Pastor Hiro or myself. 그리고 지난 금요일 날 교회 사용하는 어그리먼트를 했고 알람 코드하고 키를 받았습니다. 그래서 이번 주 중에도 작은 짐들을 이렇게 옮길 거니까 여러분이 자원하실 수 있는 분들은 우리 조용 전도사님과 바나비 목사님께 말씀해 주시고요. 새 예배당에서 수요 예배를 3월 30일 날 드리고 첫 주일 예배는 4월 3일부터 예배를 드립니다. 수요 예배는 7시 반이고 주일 예배는 1시 30분입니다. We last week, Pastor Lee went and signed the user agreement with the new church building and the church, and then also received the security codes and the church keys. So this week, during the weekday leading up to moving day, Pastor Hiro and myself will be moving some small items here and there. If you want to help out with that, please talk to us. And then our first worship service will be the Wednesday evening service on the 30th. That will be at First Baptist Church in San Bruno. And then our first Sunday service will be April 3rd
and that worship time will be at 1:30 p.m. 그리고 여러분이 교회를 오실 때에 그 교회 건물의 남쪽 편에 일반 그 주택이 있습니다. 그래서 파킹장을 잘 못 찾으실 수 있는데 그 주택 바로 남쪽 편에 교회하고 주택 바로 남쪽 편에 보면은 교회 파킹장이 있습니다. 여러분이 거기 파킹하시면 되고요. 또 가까이에 샌브루노 파크이 있어서 여러분이 공원 파크에다가 공원 파킹을 하실 수도 있고 길거리에다도 파킹을 하실 수가 있습니다. And if you're driving to the church, there is a church parking lot on the south west side of the church. It's not easy to spot because it looks like there's a separate house behind the church, but it's right after that one house. There's the parking lot entrance. There's also street parking, and there's a public parking for the San Bruno City Park that isn't very far away. It's just a block or two away, so you can use that parking lot as well. 전도사님 그 교회 건물 뒤에 있는 파킹장 보여줄 수 있으면 좀 보여주십시오. We have, I think, an image of the church parking lot layout. 여러분이 아실 수 있도록 다시 한번 프린트해서 알려드리도록 하겠습니다. 보여집니까? 예. Yeah, so from Cypress Avenue, the church parking lot here. 예. 그래서 들어가실 때는 사이프레스 쪽으로 들어가셔야 파킹장을 들어가실 수가 있습니다. 그리고 다른 아카시아 웨이는 원웨이로 빠져나가는 길로 되어져 있습니다. 저기 회색으로 보이시는 그것이 바로 교회 파킹장입니다. 예. Yeah, so the parking lot is one directional, so the entrance is on Cypress, the exit's on Acacia. 예, 켜주시기 바랍니다. 그리고 우리가 여기서 8년을 지내면서 교회에 짐이 굉장히 많이 늘었습니다. 그래서 새로운 교회로 가면서 짐을 많이 버리고 정리해야 됩니다. 그래서 여러분이 원하시면 가져가실 수 있는 물건들을 복도나 어디에 이렇게 놔둘 겁니다. 그러면 여러분이 먼저 가져가시는 분이 임자입니다. 필요한 거 가져가실 수 있기를 바랍니다. We've accumulated a lot of items during our 8 years here, and we need to get rid of a lot of things. But we'll put some items out here in the hallway. If anybody wants anything, just feel free to take anything with you. Otherwise, we'll throw them away at the dump. 제가 기억하고 있는 거는 베드룸이나 리빙룸에 등이 2개가 있고 그 다음에 탁자가 2개가 있습니다. 여러분이 그건 다른 것보다도 좀 새 것들이고 귀중한 것들인데 여러분이 필요하면 가져가시기 바랍니다. Yeah, we have some lamps and tables in addition to some other things. 그리고요 우리 4.13 재생산훈련 저희가 1차를 다녀왔는데 2차 4.13 재생산훈련이 4월 25일부터 28일까지 달라스 뉴송 교회에서 있습니다. 이번에 저희 교회에 또 교역자들과 평신도들이 참석할 것인데 여러분이 그들을 위해서 기도해 주십시오. 그래서 김윤기 전도사님과 우리 남승경 자매님이 참석하고 우리 조용 전도사님도 참석하고 그다음 우리 바나비 목사님도 참석합니다. 그리고 여러 성도님들 가운데 함께 동참해서 가실 수 있는 기회를 여러분이 적극 활용하시면 좋겠습니다. Our church is sending another group to New Song Church in Dallas for disciple multiplication training on April 25th to the 28th. So please pray for our team that's going there. 자, 선한 청지기의 삶 지난주까지 아래층에서 모였는데 오늘은 2층에서 식사하고 모이도록 하겠습니다. Because we're eating upstairs indoors today, the KM Bible study will not be downstairs. It will be on the second floor, maybe in this room. 다음 주일 날 예배 마치고 4시 30분에 사역 담당자 모임이 있습니다. Next Sunday after worship, there will be a church leaders meeting at 4:30.
그리고 내셔널 스쿨 프로젝트 아울리치 집회를 위해서 기도해 주십시오. 4월 8일까지 계속해서 베이 지역에 있는 학교들에게 가서 전도 아울리치를 하는데 이 일들을 통해서 우리 젊은 청소년들이 예수님을 영접하고 또 하나님 앞에 재언신하는 놀라운 축복의 기회가 있도록 섬기는 사역자들 또 바나비 목사님 말씀 증거하는 분들을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Please pray for campus outreaches happening across the Bay Area in middle schools and high schools through National School Project support. Until April 8th, we have outreaches planned, so pray that Christian students remain faithful and bold, and that non-Christian students hear the gospel and find salvation in Jesus. 예, 우리 함께 기도하실 때에 우크라이나를 위해서 기도해 주십시오. 전쟁 난민이 지금 200만을 넘어서 300만 가까이 되고 있는 가운데 있고 또 러시아와 온 세계 나라 지도자들이 하나님이 원하시는 방법으로 그들이 그 일을 정리하고 또 순종할 수 있도록 위해서 기도해 주시고 우리 로즈 자매님과 또 회복을 위해 필요한 성도들을 위해서 기도하시고 내셔널 스쿨 프로젝트를 위해서 기도해 주시고 또 오늘 말씀을 들을 때에 하나님의 음성으로 생생하게 듣게 하여 주옵소서. 은혜 내려 주옵소서라고 함께 기도하십시다. In addition to these various prayer topics, let's also pray for Ukraine and the war going on there. Let's pray for global leaders to fear the Lord and turn to Him for wisdom and decision making. Let's also pray for our worship service today as we hear the Word of God preached, that His Word would bring fresh change and transformation in our spirit. 기도합니다. Let's pray. 아버지 하나님 감사합니다. 저희들에게 주신 이 This 기회를 time, 하나님 기도함으로 주 앞에 올려드립니다. 이 시간 주의 집에서 만민이 기도하는 아버지 집에서 기도할 때에 하늘을 여시고 주님 부르짖음에 응답하여 주옵소서. 베이 지역의 20개의 공립학교에서 우리 어리고 젊은 청소년들이 예수님을 만나고 재혼신하는 아름다운 열매가 있게 하여 주옵소서. 그들이 이 샌프란시스코 베이 지역을 책임지는 믿음의 리더들로 자랄 수 있도록 하나님 복 주시옵소서. 섬기고 말씀을 전하는 우리 인도자들 하나님 성령 충만케 하여 주옵소서. 섬기는 바나비 목사님들과 스태프들을 하나님 복되게 하여 주옵소서. 우리 사랑하는 성도님들 가운데 and other members of 영혼과 the 마음과 family, 육신의 Lord, we pray that we would have 아픔이 회복되어야 할 성도들의 이름을 주 앞에 올려드립니다. 또 연로하신 어르신들 강건케 하여 주시고 코비드 상황 가운데 이제까지 지켜주심을 감사합니다. 세생자님, 제오 성도님, 우리 미셸 성도님, 박수현 성도님, 특별히 로즈, 어린 태아와 우리 산모를 건강하게 지켜주옵소서. 아버지 우크라이나를 보면서 러시아가 공격하는 가운데 전쟁이 한 달이 벌써 되었습니다. 아버지 가운데 저 난민들, 피난민들을 지켜주시옵소서. 또한 이 일들이 하여 지도자들이 함께 하나님의 뜻 가운데 함께 하여 주시고 하나님 선한 일로 여지고 하게 하여 주옵소서. 오늘도 주시는 생명의 말씀을 기쁨으로 아멘으로 받고 주 앞에 찬양하며 감사하며 와닿게 하여 주옵소서. 믿습니다. 감사하옵고 이 모든 말씀 존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. pray all 아멘. these things in Jesus' name. Amen. 영어부는 일어나시고 또 한어부는 이 자리에 앉아주시기 바랍니다. 아직 안 왔어. 마스크를 벗으니까 좀 시원하긴 해요. 그죠? 여러분 편하신 대로 원하시면 마스크 쓰시고 또 원하지 않으시면은 마스크를 벗지 않으셔도 됩니다. 마스크 벗어도 되고 벗지 않으셔도 괜찮습니다. 오늘 저희들에게 주시는 하나님의 말씀 함께 같이 보겠습니다. 누가복음 21장 1절로 9절에 나오는 말씀으로 신약성경 132면입니다. 찾으셨으면 자리에서 일어나셔서 날 사랑하심 함께 찬송하시고 하나님 말씀 교독해서 받겠습니다. 날 사랑하심 날 사랑하심 날 사랑하심
성경에 써 있네. 오늘도 기록된 하나님의 말씀을 읽을 때에 우리 모두를 향한 하나님의 은혜와 사랑과 생명의 음성을 생생히 듣기를 바랍니다. 예수께서 눈을 들어 부자들이 헌금함에 헌금 넘는 것을 보시고 또 어떤 가난한 과부가 2 렙돈 넘는 것을 보시고 이르시되 내가 참으로 너희에게 말하노니 이 가난한 과부가 다른 모든 사람보다 많이 넣었도다. 저들은 그 풍족한 중에서 헌금을 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기가 가지고 있는 생활비 전부를 넣었느니라. 어떤 사람들이 성전을 가리켜 그 아름다운 돌과 헌물로 꾸며진 것을 말하며 예수께서 이르시되 너희 보는 이것들이 날이 이르면 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라. 그들이 물어 이르되 선생님이여 그러면 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 이런 일이 일어나려 할 때에 무슨 징조가 있사오리까? 이르시되 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라하며 때가 가까이 왔다 하겠으나 그들을 따르지 말라. 난리와 소요의 소문을 들을 때에 두려워하지 말라. 이 일이 먼저 있어야 하되 끝은 곧 되지 아니하리라. 아멘. 예, 자리에 앉으시기 바랍니다. 오늘 읽으신 본문은요, 예루살렘 성으로 예수님이 입성하셔서 마지막 한 주간 지내시는 동안에 3일째 되는 날이 오늘 그 배경입니다. 오늘 예수님께서 성전에서 이야기를 하셨고 바로 47절에 보면은 이 서기관들의 외식에 대해서 말씀을 하십니다. 이 서기관들 주로 바리새인들이죠. 율법학자고 서기관인 행정요원인 이 바리새인들이 서서 기도하고 잔치나 회당에 상석에 앉고 싶어하고 사람들에게 인사만 받고 먼저 인사하는 법이 없는, 그리고 그들이 잘 돌봐야 할 과부의 재산들을 그들이 훔쳐먹고 과부 거를 빼앗아 먹는, 그런데 기도는 아주 길게 합니다. 이런 서기관들 바리새인들의 거짓 가식적인 믿음을 말씀하시는 가운데 오늘 예수님이 성전에서 헌금하는 부분을 말씀하고 계십니다. 그러니까 예수님이 헌금에 관해서 말씀하신 것을 보면은요, 우리가 헌금이 우리 신앙생활에 참 중요합니다. 그러니까 예수님을 믿고 나서 우리가 신앙생활할 때에 사실 죽을 때까지 신앙생활하면서 우리는 헌금을 합니다. 그러니 그 헌금을 바르게 제대로 하는 것이 우리에게 소중하다라는 것이, 헌금을 어떻게 하면 온전하게 하나님이 기뻐 받으시는 헌금을 드릴 수 있을까? 오늘 본문을 통해서 보기를 원합니다. 오늘 2절에서 5절까지에 나오는 내용을 보니까 예수님이 성전에서 부자들이 헌금하는 것도 보시고 또 누가 헌금하는 것을 보셨냐면요, 가난한 과부가, 어떤 가난한 과부, 이름 모르는 어떤 과부입니다. 그 과부가 헌금궤에 2 렙돈을 넣는 것을 보셨습니다. 부자들이 헌금하는 것도 보셨고 가난한 과부가 헌금하는 것도 보셨어요. 부자들이 헌금한 것을 주님이 뭐라고 나쁘게 이야기하신 것이 아니고 그 부자들의 헌금과 가난한 과부의 헌금을 주님이 비교하시면서 말씀해 주셨습니다. 그러면서 그 과부가 모든 다른 사람들보다 가장 많이 헌금을 했다라고 말씀했습니다. 그런데 그 헌금은 2 렙돈이었습니다. 아마 부자들은 더 많이 분명히 헌금을 했을 것입니다. 그러면서 예수님이 하신 말씀이 이겁니다. 다른 사람들은 풍족한 것의 일부를 넣었고 이 가난한 과부는 그가 가난한 중에 그의 전부를 하나님 앞에 헌금했다라고 말합니다. 이 과부가 오늘
성전에서 드린 헌금은 2렙돈입니다. 그러니까 이 동루로 구리로 만든 가장 낮은 가치의 그런 동전입니다. 그리고 이 가치가 어느 정도 되냐면요, 우리가 데나리온이라는 그 은화, 로마 은화를 우리가 알고 있는데, 데나리온은 하루치 1싹입니다. 품삯이에요. 그러니까 하루치 품삯을 제가 이렇게 계산을 해보겠습니다. 이 데나리온 하나가 이 렙돈 하나의 128배예요. 128배. 그럼 우리가 하루 품삯이라고 생각한다면 대략 제가 128배를 그냥 대충 계산해서 13만 원이라고 계산하겠습니다. 하루 일당이 13만 원 그럴듯하지요. 그런데 그거에 130분의 1이니까 이 렙돈 하나는 1,000원 정도 됩니다. 그러니 이 과부가 지금 우리 현대에서 헌금을 드린 액수는 2,000원을 하나님께 성전에 드린 겁니다. 그리고 데나리온은 한 13만 원 하루 일당에 해당하는 것인데, 2,000원을 가지고 뭐를 살 수 있을까요? 아마 가난한 과부라면은 아마 밀가루 하나 정도 살 수 있지 않을까, 그런 생각을 저는 해봅니다. 이 부자들이 헌금을 적게 냈거나 잘못됐다는 것을 주님이 말씀하신 것은 아닙니다. 그런데 이 가난한 과부가 한 2,000원 정도를 성전에 하나님 앞에 헌금하면서 전부를 드렸고 가장 많이 했다고 말씀하고 있습니다. 아까 말씀을 드렸는데, 이 서기관 바리새인들은 그들은 11조를 몇 번씩 합니다. 그리고 금식도 몇 번 합니다. 그 다음에 우리는 박하와 채소 이런 것들도 11조를 합니다라고 하면서 그들이 11조를 하고 있는 것을 자랑을 했어요. 물론 여기 한 헌금은 그런 자랑하고는 상관없는 그런 성전에 드린 헌금이에요. 근데 주님이 어떻게 이거를 알고 계셨을까? 그 당시 성전에는요 13개의 헌금궤가 있었습니다. 그래서 헌금궤 앞에서 헌금을 드릴 때에 헌금을 드리는 액수와 헌금을 드리는 목적을 이야기를 했습니다. 그러니까 예수님이 성전에 있으시면서 그 헌금을 내는 그 가난한 과부, 그 다음에 그것을 접수하는 헌금 책임자하고 하는 말을 이제 들으셨을 것 같아요. 그런데 예수님은요, 이 헌금에 대해서 말씀하시면서 양을 말씀하지 않으시고 질을 얘기하셨어요. 그죠? 헌금은 사실 양보다는 질이 참 중요합니다. 내가 가난한 가운데 2렙돈밖에 없는데 그것을 전부 드린 가난한 과부가 가장 많이 전부 드렸다라고 주님이 말씀하신 것을 보면 우리가 알게 됩니다. 그래서 우리가 헌금을 드릴 때에 우리는요 양으로 생각하지 말고 질로 먼저 생각을 해야 됩니다. 우리는 사실 이 교회가 참 많이 안 좋은 것에 물들어 있는 것 중에 하나가 물량주의입니다. 배금주의, 재물을 숭배하는 그것에 우리 교회가 참 많이 교회들이 오염되어져 있어요. 그것은 우리 성도들이 우리들이 그렇게 오염되어져 있다는 거죠. 돈이 많으면 그게 좋다, 헌금이 많으면 좋다라고 생각도 하고 우리도 돈을 많이 가지면 좋다라고 생각하는 그런 물량주의, 배금주의에 우리가 물들어 가고 있습니다. 사실은 그런 때에 오늘 헌금에 관한 예수님의 가르침을 보면은요, 부자들이 헌금한 양이 분명히 가난한 과부보다 많았을 것입니다. 그런데 놀랍게도 예수님은 그 가난한 과부가 가장 많이 드렸고 가장 전부를 드렸다라고 말씀합니다. 한 2,000원밖에 안 되는 그 헌금을 하나님 앞에 드렸어요. 사실 이 과부는요 선택의 여지가 있었습니다. 그 당시 하나님의 성전에서 드릴 수 있는 최소한의 헌금이 2렙돈이었어요. 그러니까 한 렙돈은 밀가루 사고 한 렙돈을 만약에 하나님 앞에 헌금하려고 하면은 그 당시로는 헌금을 받아주지 않았던 헌금의 액수입니다. 이게. 그런데 예수님이 보신 것은
외면적인 외형적인 그 헌금의 양보다는 그 헌금의 질을 말씀하시지요. 오늘날 이것은 우리가 교회의 성장과 교회의 부흥과도 연결시켜서 생각할 수 있습니다. 사람들은, 성도들은, 교회 지도자들은, 목사님들조차도 이런 생각을 많이 합니다. 먼저 사람들을 많이 끌어모으자. 뭐 전도를 해서든지 아니면 남의 교회에 다니는데 좀 불평 원망 있는 사람들을 데려오든지 아니면 우리 교회가 좋고 은혜롭다 이런 이야기를 선전을 해서든지 일단 사람들을 데려오자. 그리고 사람들을 데려오고 나면 이게 교회가 질적으로 나아질 것이다 라는 생각을 굉장히 많이 합니다. 근데 그것은 잘못됐습니다. 그것이 아니라 우리는 질이 쌓여지면서 그것이 양으로 나타나는 것으로 변화되어야 맞습니다. 교회 성장, 교회 부흥도 그렇다는 것이지요. 예수님은 헌금의 양보다 질이 앞섬을 오늘 말씀하고 계십니다. 이따 뒤에 말씀하겠습니다만 예수님이 성전을 청결케 하신 그 사건을 통해서 성전은 아름답고 호화스럽고 멋있었습니다. 그러나 그 성전 안에서 대제사장 또 서기관 장로들 이런 사람들이 강도의 소굴을 만들었다라고 말합니다. 성전 안에서 기도해야 하고 제사하고 예배드려야 할 곳에서 장사치들의 소리만 너무 많아져서 강도의 소굴이 됐다고 말씀하시면서 그 성전이 무너지고 파괴될 거라고 말씀을 하셨잖아요. 참 신앙생활하면서 이 헌금 드리는 것, 또 우리의 몸을 드리는 헌신, 또 우리가 어떤 드리는 예물, 헌물, 이게 참 바르게 제대로 하지 않으면 물량주의와 배금주의 사상에 우리가 영향을 많이 받아서 무조건 많이 하면 다 좋은 줄 안다라는 거죠. 그렇지 않다라는 거예요. 우리가 볼 때는 이 많은 것이 큰 일을 할 것 같지만 사실은 그렇지 않아요. 작은 것이라도 주님 앞에 온 마음과 온전한 믿음으로 드린 헌금을 하나님이 기뻐하시는 줄로 믿습니다. 그래요. 우리는 이걸 놓치지 말아야 돼요. 하나님은 온 마음과 전심, 온 믿음으로 드리는 것을 기뻐하셔요. 그것이 헌금이든지 헌신이든지 헌물이든지 간에 우리 주님은 그거를 기뻐하신다라는 것입니다. 오늘 과부가 드린 이 헌금을 보면은요, 진실한 마음으로 드렸습니다. 그렇죠? 작아도 전부 드렸습니다. 우리가 하나님 앞에 전부 드린다라는 표현이 뭐죠? 10의 1조를 구별하는 것 아닙니까? 전부 다 하나님이 주셨는데 하나님이 내게 주신 것을 확신하고 믿기에 10의 1을 따로 구별해서 다시 하나님께 주님의 전에 바칩니다. 그리고 하나님이 주신 10의 9으로 살아갈 수 있다라는 믿음과 확신을 가지고 살아가는 게 우리의 헌금 생활의 기본이잖아요. 오늘 과부가 2렙돈을 드린 것을 보면은요, 자기의 삶을, 생명을 맡겨버린 겁니다. 무엇으로? 온전한 믿음으로. 내가 이거 드리고 나면 저는 먹고 살 수 있는 생활비조차 없습니다. 그러나 주님께서 나의 생활과 나의 생명을 책임져 주실 줄로 믿고 과부는 온전한 믿음으로 드린 것입니다. 자기의 생활부 전부를 드렸다라는 것입니다. 오늘 이 과부가 드린 이 헌금을 보면서 나의 헌금 생활, 나의 헌신 생활, 나의 헌물 생활, 나의 예배 생활은 어떤가? 나의 태도와 마음은, 믿음은 어떤가 한번 돌아볼 수 있기를 원합니다. 오늘 과부가 드린 그 작은 헌금에는요, 하나님을 향한 사랑이 담겨져 있습니다. 하나님께서 책임져 주실 것이라는 온전한 믿음으로 드렸습니다. 과부가 드린 그 헌금은 최고의 헌금은 아니었어요. 최고의 양도 아니었어요. 그런데 무엇을 드렸습니까? 그녀가 할 수 있는 최선을 다해서 하나님을 섬겼습니다. 이게 헌금의
담겨져 있는 정신이어야 한다라는 것입니다. 우리는 작은 헌금을 드릴 때는 왠지 옆에서 많이 드릴 것 같은 사람과 비교당할까 봐 몰래 드리기도 하고 아무 이름도 안 써서 드리기도 하고 뭐 그럴 때도 있지요. 근데 그럴 필요 없더라. 그 헌금을 받으시는 주님이 내가 주님을 사랑하고 최선을 다해서 드리고 나의 삶과 생명을 주께 맡기는 신뢰함으로 드리며 하나님이 기뻐 받으실 줄로 믿습니다. 이 헌금을 작은 거를 드려도 하나님 앞에 큰 믿음과 온전한 마음과 큰 사랑으로 드리면 하나님이 크게 사용하시는 줄로 믿으십시다. 참 중요해요. 그래서 요즘은 이렇게 생각하면 참 안 되는데 교회의 크기가 얼마나냐, 헌금이 얼마냐, 그 다음에 예배당이 있냐 없냐, 성도의 숫자가 얼마냐, 많냐 적냐를 따지는 사람들은 사실은 그것이 아무리 맞다고 그럴지라도 주님의 마음을 기쁘시게 하는 드림은 아닐 거라는 거죠. 사실 헌금을 작은 것도 온 마음과 큰 믿음으로 드리면 하나님이 크게 사용하실 것이 분명해요. 근데 헌금을 사용하는 것도 참 중요합니다. 여러분 그 주보를 한번 뒷면을 보십시오. 여러분 주보 뒷면을 보시면 저희 교회가 함께 헌금하고 또 재정적으로 헌금하고 기도하는 선교 단체 기관이 있어요. 벌링게임 교회까지 해가지고 14개인데 그 중에 13개가 저희 교회와 함께 이제 헌금을 하고 기도하는 그런 선교 단체 기관들입니다. 저희 교회는 재정이 그렇게 많지가 않아요. 그래서 그 기관마다 한두 기관을 빼고선 거의 한 달에 50불 정도 헌금을 합니다. 50불이 1년에 뭐 얼마나 되겠느냐 생각할 수 있지만 1년에 600불이 이제 그분들한테 가요. 제가 우리 샘물교회에서 그런 경우를 당했습니다. 저는 이것이 하나님 앞에 참 안타깝다라는 마음을 가지고 여러분하고 나누는데 우리 성도님들 중에 지도자들 중에 제게 이런 말을 한 분들이 있어요. 목사님, 왜 50불만 헌금합니까? 그 50불이 무슨 도움이 되겠습니까? 아마 그분들은 개인적으로 몇백 불을 헌금할 수도 있는 분들 같았어요. 그러면서 제게 한 말이 목사님 이거 12개, 13개 가지고 한 달에 600불밖에 안 되는데 이거 우리가 선교 많이 한다라는 거 자랑하려고 이렇게 다 나눠서 한 것 아닙니까? 라고 저에게 말을 한 거예요. 그렇지 않습니다. 이것은 헌금이 작아도 우리가 할 수 있는 마음과 정성을 담아서 하고 그런 것들이 모여서 그 선교지와 선교단체와 선교사님들이 교회에 연결되어져서 하나님 나라 사역을 하는 것입니다. 간략하게 얘기한다면 목사님이 우리 교회 자랑하려고 선교지가 많다고 자랑하려고 이렇게 늘려놓은 것이죠 라고 했는데 억울했어요. 그거 아닌데, 그거 아니고 우리의 작은 것들이 교회들이 모여지면 얼마나 그것이 큰 기도와 작은 정성이 큰 능력으로 나타나는지를 그분들이 오해를 한 것 같아요. 사실 그 선교사님들이 우리 한인 침례교회 선교사님들이 선교지로 파송을 갈 때에 이렇게 파송을 합니다. 선교 후원금이 다 마련되지 않은 경우에는요 30불씩 헌금해 줄 수 있는 가정 10개를 하여튼 스폰서를 받아라, 약속을 해라. 그러면 선교부에서 그거하고 맞는 헌금을 매치시켜 주고 가지고 헌교제 가서 사역을 하라고 그럽니다. 그러니까 토탈 해봐야 한 600불밖에 안 돼요. 그런데 교회가 몇 개? 10교회가 같이 그 사역을 하고 있는 거예요. 그리고 한인 침례교회에 소속된 교회가 900개예요. 그러면 900교회와 그 10교회가 함께 그 선교지와 선교사님을 위해서 기도하고 후원하는 거거든요. 그런데 물량주의, 배금주의에 물들면요 30불 가지고 뭘 할 수 있느냐, 50불 가지고 뭘 할 수 있냐 이런 얘기를 한다라는 거죠. 그러면 그런 생각을 같이 적용한다면
하나님 앞에 2,000원 드리는 헌금이 뭐 헌금이냐 이럴 수 있다는 거죠. 그것은 우리 예수님하고는 전혀 다르다는 거예요. 예수님은 2,000원 정도밖에 안 되는 그 헌금을 가장 크다고 칭찬하셨고 그 과부의 전부를 드렸다고 말씀하셨거든요. 근데 우리는 예수님이 그렇게 말씀하셨는데도 우리가 세상 가운데 재물을 우상으로 섬기고 재물을 숭배하는 영향을 우리도 모르게 그를 숭배하는 것을 우리 자신도 모르게 헌금 드리는 것도 그렇게 생각하고 헌금을 사용하는 것도 그렇게 생각하는 것이 지혜롭다고 생각을 하는 사람들이 있어요. 예수님은 그렇게 말씀 안 하셨는데 예수님이 얼마나 안타까우실까 저는 그런 생각을 해봐요. 저희가 지금 사순절 금식기도 가운데 있잖아요. 애니 암스트롱 선교 헌금을 합니다. 저희 교회는 특별히 여러분들이 금식하신 헌금을 모아서 애니 암스트롱 선교 헌금을 합니다. 근데 저희 남침내 교회에는요 52,000교회가 있습니다. 그 중에 작은 교회가 100명 미만의 교회가 90%입니다. 그 작은 교회들이 금식하고 혹은 부활절 감사헌금을 모아서 미국 내에 있는 북미주에 있는 교회들을 개척하고 그 선교사님들을 후원합니다. 저희 교회 같이 작은 교회들 그 중에 90%가 100명 미만의 교회들이 그 헌금에 동참합니다. 그리고 교회를 개척하는 일을 감당한다라는 거죠. 그러니까 작은 것이 작은 능력으로 끝나는 것이 아니라 온 마음과 온전한 믿음으로 드릴 때는 온전한 하나님의 큰 역사와 기적을 보게 될 줄로 믿습니다. 저는 이 과부의 헌금을 생각하면서 그 엘리야와 만났던 사르밧 과부를 생각했습니다. 열왕기상 17장에 나오고 있는데 가뭄이 들었잖아요. 그래서 엘리야가 그 사르밧 과부에 가가지고 물 한 모금을 요청합니다. 이제 그리고 가지를 줍고 있는 그 과부였어요. 그래서 내 손에 있는 떡 한 조각을 나한테 달라. 그랬더니 사르밧 과부가 얘기합니다. 이분은 이방여인입니다. 내게는 떡이 없습니다. 있는 거라고는 밀가루 한 움큼하고 그것을 비빌 수 있는 기름밖에 없습니다. 그래서 지금 나뭇가지를 주스러 나오니는 그것으로 떡을 해서 먹고 아들과 나와 죽으려고 하는 것입니다. 그 순간에 엘리야를 만났습니다. 떡을 해서 엘리야에게 만들어 주고 놨더니 그 사르밧 과부가 어땠는가요? 그 이후로 그 밀가루와 기름이 마르지 않았습니다. 3년 가뭄 동안에. 이게 주님이 말씀하시고 성경이 말씀하시는 헌금이라는 거예요. 저는 이 두 렙돈을 드린 과부의 이후의 삶에 성경은 기록하고 있지는 않지만은 사르밧 과부의 예를 볼 때 주님이 전부 다 책임져 주신 줄로 믿습니다. 이런 은혜로, 이런 믿음으로, 이런 마음으로 주님 앞에 헌금할 수 있는 성도님들 되셔서 하나님 마음을 기쁘게 하시고 예수님이 말씀하신 대로 살아가는 성도님들 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 지난 주간에요, 제가 우리 교회 성도님으로부터 무명의 헌금 봉투를 하나 받았어요. 굉장히 헌금 봉투가 두터웠어요. 어느 성도님이 저한테, 목사님, 저희 교회를 아는 어떤 다른 성도님이 저희 교회가 이사한다는 소식을 듣고 교회를 위해서 사용해달라고 헌금했습니다. 이름 아무것도 없어요. 근데 그 안에 헌금을 제가 이제 교회에다가 헌금을 넣기 위해서 열어봤더니 저희 교회는 상당히 큰 액수의 헌금이었어요. 100불짜리가 30개 들어있었어요. 3,000불 어느 분이 우리 교회 아닌 성도님이 헌금을 하신 거죠. 제가 그걸 보면서 이분이 이걸 한꺼번에 한 것이 아니고 이렇게 계속 모으셨던 모양이구나. 이제 그러면서 하나님 앞에 감사했어요. 근데 제가 이 말씀을 왜 드리느냐? 그 헌금의 액수가 많아서 말씀드린 것이 아니에요. 하나님이
작을지라도 온 마음으로 온전한 믿음으로 드린 헌금은 하나님이 반드시 복 주신다는 거예요. 저희가 샌브루노 교회로 이사를 가잖아요. 이사를 가는데 그 교회와 이 파트너십 미니스트리로 하나님 나라에 관한 이 공동 시각을 가지고 사역을 이제 같이 하는 거예요. 그 샌브루노 교회에 가장 원하는 것은 방송 미디어 사역이에요. 지금 코비드 상황이 2년이 넘게 되면서 이 방송, 유튜브, 그 다음에 촬영해서 성도들이 온라인 예배에 참여하는 것을 제일 중요시 했었잖아요. 근데 그 교회는 그 부분이 참 약했어요. 어쨌든 우리 교회랑 연결이 돼가지고 지금 그 교회가 가장 시급한 것 중에 하나가 이 방송 미디어 사역을 좀 더 효과적으로 하고 싶다는 거예요. 근데 우리 교회가 그것을 비교적 잘하고 있어요. 지금 여러분 저희 교회에 유튜브 채널에 가시면 주일 예배, 수요 예배, 새벽 설교가 1000개가 넘게 영상들이 들어있어요. 그것을 잘 감당한 게 누굴까요? 저 뒤에 있는 조영웅 전도사예요. 한 사람이 여러 분야를 커버하면서 한 거거든요. 우리 교회가 그것을 하는 것을 알고 우리랑 함께 하자고 한 거예요. 근데 사실 교회에는 좋은 방송용 카메라가 없었어요. 저 뒤에 지금 있는 것처럼. 그 방송용 카메라, 촬영 카메라를 우리 전도사님 개인 거예요. 그걸 그동안 계속 쓴 거예요. 근데 이번에 미국 교회로 이사를 가게 되면서 그걸 이제 거기다 설치를 해놔야 돼요. 그 교회도 쓸 수 있도록. 예배당이 이거보다 한 4배, 한 6배 이렇게 클 것 같은데. 그래서 거기다 장비를 놔야 되니까 우리 조영 전도사 개인적으로 가지고 있는 그 장비를 쓰면 안 되겠다. 우리가 또 교회를 새로 이사 가고 또 우리가 그 교회와 함께 교회와 교회로 이렇게 같이 동역을 하는데 교회가 이것을 사야 되겠다. 그리고 조영 전도사님이 사용하던 거니까 교회가 다 사버렸어요. 그거를. 근데 여러분 놀라지 마십시오. 그 비용이 우리가 한 2,500불 정도 예상을 했는데 그 이상을 하나님이 채워주시더라는 거예요. 우리는 하나님이 그렇게 해주실 거라는 기도한 적도 없고 그냥 이거 교회와 교회가 만나서 사역을 하니까 개인적인 장비를 쓰는 것보다 교회의 장비로 해서 써야 하겠다라고 했는데 그걸 하나님이 떡하니 몇 주 뒤에 채워주신 거예요. 할렐루야죠. 저는 왜 이 말씀을 드리냐면 작은 것일지라도 온전한 마음과 온전한 믿음으로 드리면 하나님이 사르밧 과부처럼 하나님이 책임져 주실 줄로 믿습니다. 그것을 여러분들의 삶 가운데에서 하나님이 기뻐하시는 헌금, 헌신, 헌문, 예수님이 말씀하신 대로 살아드리는 그런 헌금과 헌물과 헌신을 드림으로 우리 샘물침례교회가 주님이 기뻐하시는 교회로 쓰임 받을 줄로 믿습니다. 아멘. 두 번째로 오늘 본문 가운데요. 헌금 얘기를 하셨는데 예수님이 갑자기 무슨 얘기를 하셨냐면요. 예루살렘이 무너진다, 망한다. 그러면서 마지막 종말 얘기를 하십니다. 사람들이 뭐라고 그랬습니까? 주님, 그 헌금 얘기 말고요. 저기 앞에 보이는 저 예루살렘 성전이 얼마나 멋있고 아름답고 대단합니까? 그렇게 얘기를 했어요. 아름다운 대리석으로 꾸며져 있고 그 성전 둘레는요 금박으로 둘렀어요. 금색깔로. 그리고 왕들이나 이 부유한 사람들이 성전에다가 이렇게 헌물을 하면 그것을 가지고 하여튼 성전을 아름답고 멋있게 휘황찬란하게 꾸민 거예요. 그러면서 어느 사람이 예수님께 그렇게 얘기했더니 예수님이 뭐라고 그러십니까? 야, 날이 이르면, 이 날이 이른다라는 건 두 가지 의미가 있습니다. AD 70년에 로마 티토 장군의 공격을 받아서 예루살렘이 망하고 성전이 다 파괴되는 그 날을 말하고 그것이 연장되면은 말세의 마지막 종말을 주님이 말씀하고 계십니다. 종말의 때는 어떤 때입니까? 주님이 다시 재림하시는 때죠. 그 돌 위에 돌 하나도 남지 아니하리라 그랬어요. 물어본 사람들이 어느 때입니까? 그게 시기가 언제입니까? 그리고 그런 일이 일어나면 무슨 징조가 있습니까? 예수님이 대답해 주시지 않습니다.
왜요? 그것은 아들도 모르고 아버지만 알고 천사도 모르는 것이니까 너희들이 깨어서 그때 기도해라. 언제일지 모른다. 마가복음 13장에 나오는 그런 내용이거든요. 자, 여기서 예수님이 말씀하신 것은 뭐냐면요, 하나님이 온전한 마음과 믿음으로 드린 것은 기뻐하시되 외식적인 거짓 믿음은 심판하신다라는 말씀입니다. 거짓 믿음, 가짜 믿음, 외식적인 것, 겉은 번드러한데 속은 빈고 썩은 것, 그것은 반드시 주님이 멸망시키시고 파괴하고 심판하신다라는 말씀이에요. 과부의 작은 그 헌금을 이야기하시면서 전체 맥락 가운데는 예루살렘 성전이 파괴되고 예루살렘이 멸망하고 마지막 날 때에 거짓 믿음, 거짓 선지자들, 거짓 그리스도이들이 심판받는다고 말씀하고 계신 것이에요. 오늘 8절에 그렇게 말씀하시죠. 너희들이 미혹받지 마라. 이 미혹이라는 것은요, 유혹이기도 하고 세상 나라와 세상 사람들의 경향이고 방법이고 원리거든요. 그렇게 사는 게 맞는 것이 아니라, 그렇게 사는 게 지혜롭게 하는 것이 아니라, 그렇게 따라가는 것이 너희들이 잘 사는 것이 아니라, 속이 제대로 차고, 그것이 나를 드리고 헌금을 드리고 헌물을 드릴 때도 제대로 바르게 드려야 너희가 심판받지 않는다라는 말씀을 하신 거예요. 거짓 성전, 성전이 지금 어떻습니까? 아름답고 대리석으로 뭐 휘황찬란하게 되어져 있지만 속이 비었잖아요. 속이 썩었잖아요. 그것처럼 그 시대에 내가 예수다, 내가 메시아다, 내가 재림 예수다, 내가 맞다라고 하는 거짓 선지자들이 왔을 때 거기에 미혹되지 말라라는 거예요. 예수님이 이 말씀을 하신 거예요. 하나님은요, 우리의 외식적이고 거짓된 믿음은 마지막 날 심판하실 것입니다. 우리가 여기서 벗어나야 한다라는 것이지요. 화려한 예루살렘 성전도 무너집니다. 그와 마찬가지로 외식되고 거짓된 신앙도 무너진다라는 것입니다. 그래서 우리가 신앙생활 믿음을 가지고 살아가면서요, 거짓된 거를 가장하면서 그럴듯하게 하는 것 우리 대단히 경계해야 됩니다. 그게 맞는 줄 알고 세상 사람들이 그렇게 살아가니까 어떤 돈이나 재물도 양이 많아야 되는 줄 알고 그거에 집착했다가는 성전이 무너지는 것 같이 무너질 거라고 말씀하고 있습니다. 오늘 받으신 말씀을 보면서 저희는 예루살렘 성전이 무너지고 마지막 종말이 올 때에 조심해야 돼요. 겉만 번들어한 신앙이 아니라 제대로 된 하나님 앞에 온 마음 전심을 드리고 온전히 믿음으로 드리는 고 믿음으로 살아드리는 사람들만이 주님께 기쁨을 받고 주님의 앞에 서게 될 것이라는 겁니다. 하나님께 감사하면서 두 렙돈을 드린 과부처럼 자신의 전부를 드리고 우리의 삶과 생명을 온전히 주님께 의탁할 수 있는 성도들 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 예수님이 다시 오시는 재림의 그 순간은 끝이 아닙니다. 새로운 시작입니다. 또 다른 출발입니다. 하나님 나라에서 영생을 누리면서 영혼을 살아가는 또 다른 출발이 바로 종말이라는 거죠. 사람들은 예수님 다시 오실 때의 그 종말을 세상의 끝으로 많이 생각합니다. 그러면 세상이 끝날 것인데 내가 뭐 예수도 안 믿는데 내가 뭐 그렇게 할 필요 뭐 있어? 방탕하게 살 수가 있고 허무주의에 빠질 수가 있고 그 의가 끝이니까 이전에 뭐 다 즐겨볼 거 즐겨보자 이렇게 생각할 거예요. 그러나 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 주님이 재림하시는 그 종말은 영원한 하나님 나라의 시작입니다. 그리고 그곳에서 우리는 영원히 우리 주님과 함께 살면서 하나님을 찬양하게 될 것입니다. 그래서 우리는요, 거짓 메시아, 거짓 선지자들이 나타나는 시기에 진실로 하나님을 바라고 하나님께 예배하면서
영원한 하나님 나라를 소망하면서 예수 그리스도를 기다려야 할 것입니다. 이 우리가 살아있는 이 시간도 얼마나 중요한지 이루 말할 수가 없어요. 어느 권사님이요, 이제 생애수를 거의 다 마감할 때가 돼서 병원에서 그렇게 남편에게 말씀했어요. 임종을 준비하십시오. 권사님이 생애수가 다 해서 임종이 가까이 오니까 잘 알던 지인 중에 한 분이 그 권사님을 찾아왔어요. 권사님을 찾아왔는데 이 권사님이 그 온 지인이 예수님을 안 믿으니까 그 권사님이 임종을 가까이 둔 권사님이 그 찾아온 지인에게 복음을 전했어요. 그런데 결단하는 순간 가운데 이 지인이 이런 생각이 들어요. 아니, 도대체 하나님 나라, 예수 그리스도, 복음이 뭐길래 이 양반은 자기가 이제 곧 죽을 것인데 그게 뭐 그렇게 중요해서 나한테 전하나. 그래서 잘 들었대요. 근데 권사님이 같이 붙들고 이걸 믿으시면 내가 영접할 수 있는 기도를 함께 하겠다고 그러더래요. 그래서 찾아온 지인이 그래 뭐 죽은 사람 소원도 들어준다고 그러는데 이 살아서 이렇게 나한테 이 이야기하는 복음을 전하는 분이 있으니 내가 영접하겠다고 기도하겠습니다. 기도할게요. 따라 기도하고 기도하면서 영접을 했어요. 근데 안타깝게 며칠 뒤에 임종할 권사님을 찾아왔던 그분이 심장마비로 세상을 떠난 거예요. 그 권사님이 자기가 먼저 갈 줄 알았는데 자기를 위로하고 찾아왔던 지인이 먼저 세상을 떠나는데 어떻게 해요? 그 권사님께 복음을 듣고 영접하는 기도를 온 마음으로 한 건 아니었지만 따라서 해서 하늘나라를 갔던 거예요. 그 권사님이 이렇게 다시 마음을 먹었다는 거예요. 하나님, 내가 하나님 품에 갈 거 임종할 날이 점점 가까워오지만은 마지막 순간까지 복음을 전하겠습니다. 나를 찾아오는 사람들 중에 믿지 않는 사람들에게 복음을 전하겠다고 그러고 살고 계시네요. 또 하나 우리가 이 오늘 본문 가운데 나오는 상황을 보면서 이렇게 우리에게 좀 도전하고 싶어요. 코로나 팬데믹 상황에 이제 미국은 거의 이제 정리되어져 가는 그런 과정 가운데 있지요. 온라인으로 줌으로 예배를 드릴 때에 교회당에서만 예배 드린 줄 알았는데 그렇게 집에서 떨어져서 예배 드릴 때 이런 것도 있구나. 그래서 처음에 예배를 드릴 때는 그래도 옷차림새도 좀 갖춰 있고 또 제대로 자세를 갖춰서 예배를 드렸잖아요. 근데 2년이 이상 지나다 보니까 우리도 모르게 이제 옷도 제대로 안 입고 자세도 뭐 소파에 누워서 예배 드리는 분들도 있다고 그러고 또 어떤 분은 틀어놓고 왔다 갔다 하다가 시간이 끝나면 예배 다 드린 거예요. 그 모습 한번 돌아다 봐야 돼요. 코비드 상황 가운데에도 연로하신 기저질환이 있는 어르신들을 제외는 하고 어떤 사람들은 필요한 일을 다 했어요. 그런데 교회는 안 나왔어요. 예배는 온라인으로 드리는 것 같고 다른 건 다 하면서 교회 앞에 하나님 앞에 나와서 예배 드리는 건 항상 두려워했어요. 올해 저희 교회 표어가 뭐죠? 강하고 담대하라. 하나님께 예배의 자리로 나올 때 하나님 우리를 위로하시고 강하게 하실 줄로 믿어요. 이제 한번 우리의 예배의 모습을 한번 돌아다 보아야 합니다. 내가 이 상태로 머물러 있을 것인가? 얼마 전에 목사님들을 만났는데 그런 얘기를 하시더라고요. 큰 교회인데 숫자가 많은 교회인데 교인들의 40%가 어디 갔는지 모르겠다는 거예요. 60%는 이제 서서히 교회를 나와서 예배를 드리기 시작하는데 그래서 담임 목사님이 부목사님들에게 그렇게 했대요. 40% 안 나오는 사람들의 이름과 주소를 가르쳐달라. 이제 뭔가 하시겠다는 그런 이야기죠. 결론을 말씀드립니다. 하나님은요, 우리의 온전한 마음, 온전한 믿음으로 드리는 것을 기뻐하시고 하나님은 거짓되고 외식된 믿음은 기뻐하지 않고 심판하십니다. 성경에 있는 유명한 말씀 기억하시죠?
마태복음 6장 21절에 내 보물이 있는 곳에 내 마음도 있느니라. 아까 성전에 있던 헌금궤라는 이 헌금궤의 원어적인 의미가 이겁니다. 보물을 쌓아두는 것, 금고예요. 우리가 보물을 어디다 쌓아둬야 되죠? 하나님 나라에 쌓아두는, 하나님 앞에 온전한 마음과 온전한 믿음으로 헌신하고 헌금하고 헌물하면서 외식적이고 거짓된 믿음을 쫓아버리는 그런 성도들로 살아드릴 수 있기를 간절히 바랍니다. 그것은 어디서 출발합니까? 우리의 마음에서 출발합니다. 우리의 생각을 고침으로 시작됩니다. 몇 주를 지금 계속해서 이 말씀이 저를 마구 붙들고 있어요. 저를 아주 흔들어 놓고 있어요. 잠언 4장 23절 말씀이에요. 무릇 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지켜라. 왜냐하면 생명의 근원이 마음에서 납니다. 마음에서. 그래서 하나님 앞에 온전한 마음을 드렸으면 좋겠어요. 반쪽짜리 마음이 아니라 여기저기 갈라진 잔심, 제가 잔심이라고 만든 거예요. 갈라진 마음을 드리지 말고 온전한 마음을 드릴 수 있기를 힘쓰시면서 내가 거짓되고 번지르한 겉으로 드러난 믿음의 모습이 아닌 하나님 앞에 진실되고 주님 앞에 예배하기를 사모하면서 주님의 재림을 고대하는 주의 백성들로 살아드릴 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님, 참 우리의 마음이 온전히 하나님 앞에 드리지 못한 것을 회개합니다. 우리의 보물을 쌓아둔 것이 우리의 마음이 있는데 우리의 보물 쌓아둔 것이 하나님의 나라가 되게 하여 주옵소서. 그래서 겉이 번드려하고 속은 썩고 빈 그런 믿음이 아니라 오늘 두 랩선을 하나님 앞에 드린 과부와 같이 온전한 전심으로 온전한 진실된 믿음으로 나의 삶과 나의 생활 전부를 맡겨드리고 주님이 어떻게 책임져 주시는지를 체험하고 그것으로 증거하는 주의 백성들 삼아 주시옵소서. 감사하옵고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자리에서 일어나셔서 결단과 화성의 찬송 부르시고 축도로 예배 마칩니다. 주의
이제는 우리 위해 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하셔서 구원과 영생의 길을 열어주셨으며 다시 오실 예수님을 바라다 보면서 주님 앞에 나의 삶을, 나의 인생을, 내 삶의 모든 것을 주를 위해 온전한 마음과 믿음으로 드리며 살아드리겠나라고 재물을 우상 숭배하는 또 배금주의에 물든 이 세상 나라 가운데에서 주님을 바라다보면서 살아드리고 주님이 주시는 복으로 삶으로 증거하겠나라고 주 앞에 예배하고 결단하면서 이제 다시금 가정으로 세상 속으로 나아가는 이 자리에 예배한 주의 백성들 심령위에와 저들의 자녀들과 가정과 섬기는 일터, 사업체의 학업의 현장 위에 우리의 구원자 되시고 대장되며 주인 되신 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 무한하신 사랑하심과 성령님의 위로 인도 격려 충만 역사하시니 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.